ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। धरिन गगन नवखंड में जोत स्वरूपी रहो पर भन मथुरा कछ भेद नहीं। गुर अर्जन परतख हर। कबीर मोहे मरने का चाओ है, मरूं तो हर के द्वार। मत हर पूछे कौन है, पर हमारे पार। आनंद गुणी निदान गुरु गरीब नवाज। जपना जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। ਧੰਨ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਤਾਈਂ ਜਾਗ ਲਾ ਗਈ, ਐਸੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਨੋਖੀ ਝਾੜੀ ਰੰਗਣਾ। ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ। चांदनी च जदों कैर डाडा हो गया, तां मार मारे उदों अंबर भी रो पिया। चांदनी च जदों कैर डाडा हो गया, तां मार मारे उदों अंबर भी रो पिया। चौक चांदनी च जदों कैर डाडा हो गया, तां मार मारे उदों अंबर भी रो पिया। मती दास नूं सियारे नाल चीरिया,
ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਿਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਤੇ ਦੇਗ ਸੀ ਉਹ ਬਾਲੇ ਖਾ ਗਈ। ਐਸੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਨੋਖੀ ਝਾੜੀ ਰੰਗਣਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਮਕੌਰ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਮਕੌਰ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਮਕੌਰ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਮਕੌਰ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਵੇਖ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਉਦੋਂ ਫਟਿਆ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਉਦੋਂ ਫਟਿਆ ਜਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਈ। ਐਸੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਨੋਖੀ ਝਾੜੀ ਰੰਗਣਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ। ਹੱਸ ਹੱਸ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਖੋਬਰ ਲੋਹਾ ਗਿਆ, 10-10 ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਗਿਆ। ਹੱਸ ਹੱਸ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਖੋਬਰ ਲੋਹਾ ਗਿਆ, 10-10 ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਗਿਆ। ਹੱਸ ਹੱਸ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਖੋਬਰ ਲੋਹਾ ਗਿਆ, 10-10 ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਗਿਆ। ਬਿਨਾ ਸੀਸ ਦੇ ਸੀ ਖੰਡਾ ਜਦ ਵਾਇਆ, ਸੀਸ ਦੇ ਸੀ ਖੰਡਾ ਜਦ ਵਾਇਆ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਛਾ ਗਈ। ਐਸੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਨੋਖੀ ਝਾੜੀ ਰੰਗਣਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ। ਸਾਨੀ ਜੋਧੇ ਜਿੰਦ ਲੇਖੇ ਲਾਵਦੇ, ਮੰਨਾ ਗੁਰਜੀਤ ਬੱਗਾ ਜਸ ਤਾਈਓ ਗਾਵਦੇ। ਸਾਨੀ ਜੋਧੇ ਜਿੰਦ ਲੇਖੇ ਲਾਵਦੇ, ਮੰਨਾ ਗੁਰਜੀਤ ਬੱਗਾ ਜਸ ਤਾਈਓ ਗਾਵਦੇ। ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੱਕਦੀ, ਉਹ ਥੱਕਦੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੱਕਦੀ, ਫਰਜ਼ ਆਪਣਾ ਨਿਭਾ ਗਈ। ਐਸੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਨੋਖੀ ਝਾੜੀ ਰੰਗਣਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ। शहीदों की बस्ती मिलती नहीं सस्ती, मिलती है अगर कटाएं अपनी हस्ती। हस्ती चों मिलता है रुतबा निराला,
ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਣਦੀ ਏ ਗਹਿਰਤ ਦੀ ਮਾਲਾ। ਇਹ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਬਜ਼ਾਰੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਪਾਰੀ। शहीदों को तन कटवाने हैं पड़ते, कौम के लेखे जीवन लाने हैं पड़ते। शहादत दा जाम पीना होवे, शहीदां दी डायरी विच अपना नाम दर्ज करवाउणा होवे, अनेकां कष्ट अपने तन उत्ते सुहारने पैंदे ने, प्राणां दी आहुति देनी पैंदी है, कुर्बानी करनी पैंदी है। ते याद रखियो, इबादत तो बगैर शहादत नहीं हुंदी। इंसान दे पल्ले विच इबादत होवे, बंदगी होवे, सेवा होवे, सिमरन होवे, ते फिर शहादत दी दात प्राप्त हुंदी है। शहादत दी अफसोस नाल कहना पैंदा है, अज ते साडा सुभाव इहो जिहा बन गया, भावें ज़्यादा लाहन पी के इंसान बन जावे, मर जावे, ते बाद में उन्होंने भी असी शहीद का रुतबा देन लग्या बहुती देर नहीं लाते। ये कई थावां ते इहो जिहियां घटनावां जिहड़ियां ने वो होईयां ने। आओ मैं अज आप जियां दे नाल शहीदां दे सिरताज शांति दे पुंज गुरु नानक पातशाह जी की 5वीं जोत धन धन साहब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी की शहादत दे नाल आप सिख संगतां दे नाल सांझ पाउणी लोचदा हाँ। इतिहास के पन्ने आप दी नज़र करा, सब तो पहला वालीए कुल आलम सत्कारी हुई आत्मा, 4 वर्णां नूं सांझा उपदेश देण वाली रब्बी बाणी, रब्बी स्नेह, जुगती द्वारा मुक्ति दे दीवार तक ले जाण वाली महान आत्मा। बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कह सेवक जन मानै, प्रतख गुरु नसतारे। धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं सीस झुकाओ। जिहड़ियां संगतां नहीं गुरुद्वारा साहब विखे आईयां, अपने रजेवियां विच रुझीआं ने जां किते जरूरी काम विच रुझे होए जे, उत्थों बैठे एक वारी धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों का ध्यान धर लवो और गुरुदेव के पवित्र पावन मुबारक चरणों में अपना सीस झुका के फतेह की अर्ज आप जियां नाल सांझी करन लगा। जोग उत्तर दे के धन्नवादी बनायो। आओ इको वार कहण ते गरजवी आवाज़ में गज के गजाओ जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं अदब सत्कार नाल संगतां नूं बेनती करा, पहला भाई बलबीर सिंह ने भी बेनती की कि आओ संगत जी, आपां अपने गुरुद्वारा साहब विखे शहीदां दे सिरताज गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं याद करन वास्ते जुड़े हाँ। आपां अपने रजेवियां नूं तजदे होए, कम्मां नूं छड्डदे होए गुरु घर विखे आण के हाज़री लवाईए, क्योंकि सिख कौम के महान विद्वान सन्मानयोग भाई साहब भाई गुरमुख सिंह जी खालसा और सन्मानयोग भाई साहब भाई बलबीर सिंह जी शेखवा साहब, जो आप सिख संगतां दे नाल विचारां दी सांझ करन वास्ते अचेचे तौर उत्ते पहुंचे ने। दास भी कुछ समय वास्ते आप जी की सेवा में हाजिर है। गुरु पातशाह जी कृपा करन। आओ संगतां नूं भी बेनती है कि गुरु की हजूरी में पहुँच के ये जीवन दीयां घड़ियां विचों लाहा प्राप्त करिए, इन्हां सवासां नूं सफलियां कर लईए। ज्यों तो मैं आया हाँ, छोटे छोटे बच्चे तके सीस उत्ते दस्तारे सजाए हुए और केस सांभे हुए, बड़े अदब सत्कार नाल सत्कारयोग बाबा जी का संयोग कर रहे हैं, तो सेवा में हथ वटा रहे हैं। तो ये चंगे मापियां की निशानी है, बच्चों की सिक्खी सांभी है। नगर भी बड़ा भागा वाला है, क्योंकि एक बन्ने गुरुद्वारा अचल साहब, दूसरे बन्ने गुरुद्वारा कंध साहब, तीसरे बन्ने गुरुद्वारा नागीआणा साहब, तो जे चौथे बन्ने वाल ध्यान मारिए गुरुद्वारा गुरुआणा साहब और दमदमी टकसाल मेहता चौंक। ये 4 सफेरे गुरमत के दायरे में घिरे हुए नगर, जिन्हां उत्ते गुरु बाबे की अपार बख्शिश अपार रहमत है।
ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਵੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤਾਜ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇੰਨਾ ਸਹਿਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਕਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬੇ ਪਿਰਤੀ ਚੰਦ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਆ ਉਹ ਜਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਲ ਤੱਕੀਏ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਸੱਦਦ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗਿਲਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤਾਜ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ YouTube ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਚੇਤ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਗੌਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਕਰਾਤ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹੀਦ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਆ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ। ਕੀ ਕਦੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁਕਰਾਤ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, 2-4 ਦੇ 10 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵਣਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਐਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਤ ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਵੱਲੇ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹਥੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਢਾਹ ਢਾਹ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੁੱਤ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਉਹ ਬਚਿਆ। ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹਥੌੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਇੱਕ ਵੀ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੁੱਤ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਵੱਲੇ,
ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੁੱਤ ਕੌਣ ਢਾ ਗਿਆ? ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਤ ਢੱਟੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਥੌੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਬੁੱਤ ਉਹਨੇ ਢਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਢਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹਥੌੜਾ ਪਿਆ ਏ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਏ ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹਥੌੜਾ ਏ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਏ ਬੁੱਤ ਕਿਵੇਂ ਢਾ ਸਕਦੀ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਬੱਚਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਇਹੋ ਗੱਲ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜੇ ਬੇਜਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ, ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਇਹਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੀ ਕੌਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿ ਕੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਇਹਦਾ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦ, ਮਨਸੂਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈਸਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੀਮ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਥਰੂ ਆਇਆ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਲੰਘੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟਿਆ। ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਪਲੰਘੇ ਵੱਲੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਪੈਂਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬੰਨੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਲੀਮ? ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਨਾ ਕਰੇ ਕੁਦਰਤ ਐਸਾ ਕੰਮ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਲਾਇਕ ਪੁੱਤ ਜੰਮ ਪਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਤੁੱਲ ਪਵੇ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਚਾਰ ਸਿਆੜ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਲੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਲੰਘੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਜਾਂ ਤੇ ਤਖਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਰ ਬਾਪ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਆਈ। ਇਹਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਦੁਆਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਤਲਵਾਰ ਟੰਗੀ ਏ, ਉਹ ਪਕੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਲੀਮ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਇਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਧਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਜ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਤਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਤਾਜ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਲੀਮ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨੋ ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ। ਇਧਰੋਂ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸਰੋ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ,
ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤ ਦਾ ਨਸ਼ਈ ਏ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਏ, ਕਵਾਬੀ ਏ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਇਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੇ 11,000 ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਏ, ਇਹਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਧਰੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਨ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਧਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਪਾਲਜੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਤੇ ਇਧਰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਜੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਉਧਰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤਾਜ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਬਗਾਵਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਮਿਲੇ, ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 30,000 ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਤੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੁਸਰੋ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਫਤਿਆਬਾਦ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਲਹੂ ਡੁਲਵੀ ਲੜਾਈ 2 ਦਿਨ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਈ। ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਰ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਰਵੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਧੁੱਪੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਖੱਲ ਵਿੱਚ ਮੜ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੱਲ ਸੁੱਕਦੀ ਏ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਈ ਵਾਰੀ ਖੁਸਰੋ ਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਓਏ ਖੁਸਰੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਤਾਜ ਵੱਲ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਨਾ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਫਕੀਰ ਅਜੀਜ਼ੋਦੀਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਲਵਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹਲਵਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਉਦਾਸੀ ਕਿਉਂ? ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹੁੰਚ ਤੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਧਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਏ। ਅਜੀਜ਼ੁਦੀਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੜੀ ਤੋਂ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਲਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੱਸ ਪਏ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅਜੀਜ਼ੁਦੀਨ ਆਖਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹੀ ਘੋੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਘੋੜਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਾਹਦੀ? ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਸੇ ਨੀਤੀਵੰਦ ਵਕੀਲ ਹਨ
ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਔਰ ਪੁੱਤ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਕੀਲ ਨਾ ਲੱਭਾ ਜਿਹਨੇ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ, ਇਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਭਰਵੱਟੇ ਝਿਮਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਉਂ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੈਦ ਭੁਗਤਦਿਆਂ ਇਹ ਖੁਸਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਖਰਕਾਰ ਮੌਤ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾਇਆ, ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਪਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਵੱਟ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਗੀ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜੇਬ ਖਰਚੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਚੁੱਭਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦਮ ਬੜਾ ਏ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਭਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਮੁੱਲਾ ਔਰ ਮਲਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਾਰਦੀ ਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਸਾਇਆ। ਆਖਿਆ, ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਸੇਖ ਫਤਿਹ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਵੇਗਾ, ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋੜ ਵਰਗੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਵਸਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗਾ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵਸਾਈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਿਰਤੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲੇ, ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਵਰਗੇ ਨਾਲ ਰਲੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਯਾਰ ਉਗਲਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੁਗਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਗੇ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਲਾਲਾ ਲੁੱਟੀਆਂ ਉਲਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜਾ ਭੜਕਾਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਈਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ
ਦਾ ਡਾਕੂ ਰੱਖਦਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਕੱਟਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਕਰਦਾ ਜੰਗ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਸ ਦਾ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਰਾਲੇ ਢੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਇਹਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਇਹਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਲੰਗਾਹ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਝੁਬਾਲ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਗਾਵਤ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸਰਹੰਦੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਔਰ ਸ਼ੇਖ ਬੁਖਾਰੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ 30,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲੇ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਦੂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਚੰਦੂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੀ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆਗੇ ਜੇ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ, ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਇੱਕ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕੇਵਲ ਚੰਦੂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਾਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਉਹ ਵੇਖ ਲਵੇ ਕਲਾਨੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਾਜ ਪੋਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਦੋਂ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਪੱਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਗੀਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਦੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚਾਰ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਨਾ ਉਤਰੀ ਨਾ ਲਿਖੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ 10ਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੋਗੀ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪਿਣਸੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਕਈ ਜੋਗੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਹੱਥ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਾਨਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਫਸਿਆ, ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਬਲੇਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਗਤ ਕਾਨ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਚੰਦੂ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਇਧਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਖੁਸਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀ ਏ, ਪਰ ਉਸ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਜੇਬ ਖਰਚੀ ਦਿੱਤੀ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਬਾਗੀ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ 1984 ਵਾਲਾ ਸੰਤਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੱਪ ਛਕਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਘਾਟ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਰਤਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖੁਸਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਨਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਥੀ ਇਉਂ ਬਿਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਗੀ ਖੁਸਰੋ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ, ਬਾਗੀ ਖੁਸਰੋ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਏ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਰਈਅਤ ਮਦਦ ਉਸ ਕੀਤੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬੜਾ ਆਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਇਆ, ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖਰਚ ਉਸ ਨੂੰ ਧਨ ਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਿਰਾਦਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਵੱਟ ਪਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਬਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ, ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ, ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ, ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਣ ਕੱਪੜੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੱਗੇ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਇਉਂ ਬਿਨੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਭਾਰੀ, ਨਾਲੇ
ਯਾਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਿਫਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਬੜੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਲਿਖੀ ਉਸ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝਾ ਕੁੱਲ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੋਮਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਦਾ ਹੋ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਦਾ ਹੋ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਦਾ ਜਦੋਂ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ ਵੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ ਖਵਾਸਪੁਰਾ, ਤੇ ਖਵਾਸਪੁਰੇ ਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਖਵਾਸਾ ਖਾਨ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਵਾਸ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖਵਾਸ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਖਵਾਸ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਕਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਛਕਾਵੇ। ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਜਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਨਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਖਵਾਸ ਖਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ? ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਸਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ 11,000 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਖਾਧਾ? ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਭੋਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਗਏ ਸਨ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11,000 ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸਰੋ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਲੈ ਜਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਾਇਆ, ਪਰ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਵਾਸ ਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਏ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸਰੋ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਖਵਾਸ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਕੇਸ ਗੱਦੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਚੰਦੂ ਚੰਡਾਲ ਸੀ ਗੱਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਗੱਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਖਿਆ ਲਿਆਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਘਾਟ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਬੜੇ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ।
ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਰਾ ਸਕੋ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਵਾਲ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹਰੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੇਰਾ ਵਿਰੋਧ, ਤੇਰਾ ਝਗੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਗੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 11 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਲਾਲ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਤਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਬੇਮਿਆਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ, ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਕੱਟ ਦੇਵੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਰਖ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੋਤਬਾਰ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਪਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਵੱਟ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਦੇਵੋ, ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਰ ਦੇਵੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਲਿਖ ਦੇਵੋ, 4 ਅੱਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਪਾ ਦੇਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕਾਬਿਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਕੌਡੀ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਲੀਮ ਹੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ
ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਮੌਤ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੌਤ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੱਲੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਜੇਬ ਖਰਚੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਚੱਲ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਰਾਹੀ ਜਾਣ ਕੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦਾ ਏ। ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖਾ ਰਾਹੀ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਟੁਕੜੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਲਿਖ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਤਾ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਲਾਨੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਐਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। 3 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਵਾਏ ਤੇ ਜਦੋਂ 3 ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ 500 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਗਾਤਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਲੀਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਅੱਖਰ ਘਟਾਉਣਾ, 1 ਅੱਖਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਲੱਗ ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਕੰਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਖਾਰੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ। ਇਹ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਏ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੌਤ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਏ। ਆਓ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਗੇ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਬੇਨਤੀ ਇਹੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। सतगुर बोल दे अगों सतगुर बोल दे ते रब्बी रंग विच आ कहंदे सुन दिल्ली दे बादशाह। सच दी दईए सुनाया बाणी गुरु ग्रंथ दी।
तुर दरगाह तो तुर दरगाह तो देवे सगली चिंत मटाए दे विच भगतां दी आत्मा भगतां दी आत्मा रहेगी प्रभु दे गाया गल खुसरो वाली ठीक है। कोल गया सी आया असी भुखा राही जान के भुखा राही जान के उसनू रोटी दिती खवाया ना तिलक लगाया उसनू ना दिती कोई दुआ में सुन सुन गल्ला किसे तो ना झूठी तो मतला तैनू दिता तख्त खुदा ने तैनू दिता तख्त खुदा ने बै इसते अदल कमाए बाकी डर जो देना है मौत दा बाकी डर जो देना है मौत दा नहीं सानू कोई परवाह असी धर्म देंगे पंछिया धर्म देंगे पंछिया शेरी अपने नाल आओ असी धर्म देंगे पंछिया असी धर्म देंगे पंछिया सिर अपने नाल निभा। गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने आख्या तेरी एक भी गल असी मनण वास्ते तैयार नहीं। असी अपना सीस कुर्बान करके शहादत का जाम दे के ते याद रख अपना धर्म जिहड़ा अपने सिर दे नाल निभा जावांगे।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਜਿੰਨਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਸ ਵਾਰਨੇ ਬਾਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। 21 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਚਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਉਣਗੇ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਰਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਔਰ ਸੂਝਵਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਕੋਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭੇਟਾ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਲਾਪੜੇ ਨੇ, ਗੁਰਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯਦੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ, ਕੌਣ ਫਟਕਾਰਾਂ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਦਕਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਟਕਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸਰਵਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖਵਾਂ, ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਪਾਓ, ਫਤਿਹ ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।